ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਬੜੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ। ਸਹਿਜ ਪਾਠਤਾ ਦੀ ਰਮਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋ ਗੁਰਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ। कबीर जी गौड़ी कबीर जी गौड़ी क्या जप क्या तप क्या तप क्या व्रत पूजा जाके हृदय पाओ है दूजा रे जन मन मादो स्यों लाइए। एक मिनट। रे जन विश्राम मन माधो स्यों लाइए इकट्ठा करांगे। चलो जी। चतुराई ना चतुर्भुज पाइए रहाओ पर हर लोभ अर लोकाचार पर हर काम क्रोध अहंकार कर्म करत बदे अहंगमेव मिल पाथर की करही सेव कहो कबीर भगत कर पाया भोले पाए मिले रघुराया। क्या जप क्या तप क्या व्रत पूजा जाके हृदय भाव है दूजा। उस किते हुए जप दा किते हुए तप दा रखे हुए व्रत दा कोई फायदा नहीं है, जिस दे विच एक परमेश्वर नूं छड्ड के किसी होर दी असीं पूजा करिए। रे जन मन माधो स्यों लाइए चतुराई ना चतुर्भुज पाइए। चतुराई दे नाल नहीं रब मिलदा, फिर किवें मिलदा है वो अखीर च दसणगे। पर हर लोभ अर लोकाचार। पर हर कहते त्याग दो, लोक दिखावे नूं त्याग दो जी। लोकाचार तो भाव लोक दिखावा। जे किते असीं छड्ड दईए सुखी ना हो जाइए किते। पर हर काम क्रोध अहंकार छड्ड दो इसनूं। पर हर दा अर्थ है छड्ड दिओ। कर्म करत बधे अहमेव, इनूं बधे बोलांगे भाव के वधदा है हंकार। धर्म दे नाल जुड़न करके हंकार घटना चाहिए है, घटदे खत्म हो जाना चाहिए है। पर जे वध गया पहला नालों भी ज़्यादा फिर तो वो काम हो गया कि अमृत खाधा तो बंदे की मौत हो गई। मिल पात्र की कर ही सेव, कर ही बिंदी लगा के। कहो कबीर भगत कर पाया। किवें मिलेगा? भगती दे नाल मिलेगा। तत्ते नूं सिहारी है तो अर्थ है भगती। भोले भाए मिले रघुराया। बड़े भोले सुभाअ दे नाल रब मिलदा है। चतुराई ना चतुर्भुज पाई है। चतुराई दे नाल कदे रब नहीं जे मिल सकदा। इत्थे देखो तुसी कबीर जी पहला लिख दिता ते गौड़ी बाद विच लिखिया है। उपर गौड़ी पहला सी ते कबीर जी बाद विच सी। हाँ जी अगे चलो। कौड़ी गौड़ी कबीर जी गर्भवास में कुल नहीं जाती, गर्भवास में कुल नहीं जाती। ब्रह्म बिंदते सब उत्पाती, ब्रह्म बिंदते सब उत्पाती। कौरे पंडित बावन कब के होए, कोहरे पंडित बामन कब के होए। बामन कह जन्म मत खोए, बामन कह जन्म मत खोए। रहाओ
जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया तो आन वाट काहे नहीं आया तो आन बाट काहे नहीं आया तुम कत ब्राह्मण हम गत सूद तुम कत ब्राह्मण हम कत सूद हम कत लोहू तुम कत दूध हम कत लोहू तुम कत दूध कह कबीर कहो कबीर हाँ जी जो ब्रह्म विचारै जो ब्रह्म विचारै सो ब्राह्मण सो ब्राह्मण कहियत है हमारे कहियत है हमारे ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈ ਨਾ ਕਾਸ਼ੀ ਜੀ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਵਾਰਤਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਜਾਤ ਦਾ ਆਪਣੀ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਸੀ, ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਗਰਭਵਾਸ ਮੈਂ ਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਤੀ। ਜਾਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਾਣੀ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਸ ਕੁਲ ਦਾ ਹਾਂ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਇਹ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਬਿੰਦ ਤੇ ਸਭ ਉਤਪਾਤੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਕਹੋ ਰੇ ਪੰਡਿਤ, ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਪੰਡਤ ਜੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਬ ਕੇ ਹੋਏ? ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ? ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹਾਂ। ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹ ਭਾਰਾ ਕਰਕੇ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਹਮਣ ਹੈ, ਤੇ ਬੱਬੇ ਨੂੰ ਭਾਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਬ ਕੇ ਹੋਏ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹਿ ਕਹਿ ਜਨਮ ਮਤ ਖੋਏ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹਿ ਕਹਿ ਕੇ ਤੂੰ ਇਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਅਜਾਈਂ ਗਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਜੋ, ਇਹਨੂੰ ਜੋ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਜੋ। ਜੋ ਤੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਜਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ, ਤੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਨ ਬਾਟ ਕਾਹੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਦੇਖੋ ਕੈਸੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਹਾਂ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ, ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਤੂੰ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਤੂੰ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ ਬਾਹਰ? ਜੋ ਤੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਜਾ ਤਾਂ ਆਨ ਬਾਟ, ਬਾਟ ਦਾ ਅਰਥ ਰਸਤਾ, ਆਨ ਦਾ ਹੋਰ, ਕਾਹੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਤੁਮ ਕਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹਮ ਕਤ ਸੂਦ। ਅੱਛਾ, ਤੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੂਦਰ ਹਾਂ। ਹਮ ਕਤ ਲਹੂ ਤੁਮ ਕਤ ਦੂਧ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲਹੂ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਹੋਣਾ। ਵੀ ਤੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਤੂੰ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਚਿੱਟਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਚਲੋ ਲਹੂ ਹੈ। ਹਮ ਕਤ ਲੋਹੂ, ਲੋਹੂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਨੂੰ, ਲੋਹੂ। ਤੁਮ ਕਤ ਦੂਧ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ, ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹੀਅਤ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹਾਂ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋ ਗਏ। ਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਜੰਮਿਆ ਬੱਚਾ ਸਿੰਘ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ। ਜਦ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸ਼ਬਦ ਕਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਹੀ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਉਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲਿੱਤਾ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਮਰਦਾਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਵਰਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਘਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਟਾਈਮ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਉਹ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਉਹ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋ ਗਏ ਨੇ।
ਅੱਗੇ ਚਲੋ ਜੀ। गौड़ी कबीर जी गौड़ी कबीर जी अंधकार सुख कबे न सोई है। अंधकार सुख कबै न सोई है। राजा रंक दो मिल रोई है। राजा रंक दो मिल रोई है। जो पै रसना राम न कहबो। जो पै रसना राम न कहबो। उपजत बिनसत रोवत रहबो। उपजत बिनसत रोबत रहबो। रहाओ रहाओ जस देखिए तरवर की छाया। जस देखिए तरवर की छाया। प्राण गए कहू का की माया। प्राण गए कहो का की माया। जस जंती में ज्यो समाना। जस जंती में जियो समाना। मुए मरम को का कर जाना। मुए मर्म को का कर जाना। को का मुए मर्म को का कर जाना। हाँ जी। हंसा सरवर काल शरीर। हंसा सरवर काल शरीर। राम रसायन पियो रे कबीर। राम रसायन पियो रे कबीर। ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਸੱਸੇ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ? ਸਰੀਰ। ਅੰਧਕਾਰ ਸੁਖ ਕਬੈ ਨਾ ਸੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਸੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਗਿਆਨ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਝੌਂਪੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਖੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੰਧਕਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅਗਿਆਨਤਾ। ਸੁਖ ਕਬੈ ਨਾ ਸੋਈ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਰੰਕ ਦੋ ਮਿਲ ਰੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ ਗਰੀਬ ਵੀ ਦੁਖੀ ਰਹੇਗਾ। ਜੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ ਅਮੀਰ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਦੁਖੀ ਨੇ ਜੀ। ਅਗਿਆਨਤਾ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜੋ ਪੈ ਰਸਨਾ ਰਾਮ ਨਾ ਕਹਿਬੋ। ਉਪਜਿਤ ਬਿਨਸਤ ਰੋਬਤ ਰਹਿਬੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਬੁਰੇ ਦਾ, ਰੋਂਦੇ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਰਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਰੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਸ ਦੇਖੀਏ ਤਰਵਰ ਕੀ ਛਾਇਆ। ਪ੍ਰਾਣ ਗਏ ਕੋਹ ਕਾਕੀ ਮਾਇਆ। ਕਿਵੇਂ ਜੀਵਨ ਹੈ ਸਾਡਾ? ਦਰਖਤ ਦੀ ਛਾਂ, ਸਵੇਰੇ ਹੋਈ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਖਤਮ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਜੰਮ ਗਏ, एक दिन खत्म हो जाना है। जस जंती में जियो समाना। मुए मर्म को का कर जाना। मर्म ते विश्राम है। हंसा सरवर काल शरीर। राम रसैन पियो रे कबीर। भाई हंस सरोवर ਦੇ ਨੇੜੇ ਉੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਿਵੇਂ ਮੌਤ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੀ। ਅੱਗੇ ਚਲੋ ਜੀ। गौड़ी गौड़ी कबीर जी कबीर जी जोत की जात। जोत की जात। जात की ज्योति। जात की ज्योति। तित लागे। तित लागे। कंचुआ फल मोती। इकट्ठा पढ़ांगे। तित लागे कंचुआ फल मोती। हाँ जी। कवन सो घर जो नेचल कहिए। कवन सो घर जो निर्भौ कहिए। भो भज जाए अभय होए रही है। भो भज जाए अभय होए रही है। रहाओ तट तीरथ नहीं मन पतियाए। तट तीरथ नहीं मन पतियाए। चार अचार रहे उलझाए। चार अचार रहे उलझाए। पाप पुण्य दो एक समान। पाप पुण्य दो एक समान। निज घर पारस तजो गुण आन। निज घर पारस तजो गुण आन। कबीर कबीर निर्गुण नाम न रोस। निर्गुण नाम न रोस। इस पर चाहे परच रहो एस। इस पर चाहे परच रहो एस। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਬੀਰ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੌਤ ਦਾ ਜੋ ਡਰ ਹੈ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਨਿਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨੂਰ ਹੈ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਨੂਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਉਹ। ਭਾਵ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਚਲੋ।
गौड़ी कबीर जी। गौड़ी कबीर जी। जो जन परमित परमन जाना, जो जन परमित परमन जाना, बातन ही बैकुंठ समाना, बातन ही बैकुंठ समाना, ना जाना बैकुंठ कहाँ ही, ना जाना बैकुंठ कहाँ ही, जान जान सब कहें तहाँ ही, जान जान सब कहें तहाँ ही, रहाओ रहाओ। कहन कहावन नह पतियई है, कहन कहावन नह पतियई है, तो मन माने जाते हो मैं जई है, तो मन माने जानते हो मैं जई है, जब लग मन बैकुंठ की आस, जब लग मन बैकुंठ की आस, तब लग होए नहीं चरण निवास, तब लग होए नहीं चरण निवास। कहो कबीर, कहो कबीर, ए कहिए काहे, ए कहिए काहे, साध संगत बैकुंठ आहे, साध संगत बैकुंठ आहे। जो जन विश्राम परमित परमन जाना, बातन ही बैकुंठ समाना। परमेश्वर ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜਾਣਿਆ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਖੀ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭੇਦ ਪਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਬਾਤਨ ਹੀ ਬੈਕੁੰਠ ਸਮਾਨਾ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਹੀ ਸੱਚਖੰਡ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੈਕੁੰਠ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਾਨ ਜਾਨ ਸਭ ਕਹਿ ਤਹਾਂ ਹੀ, ਕਹਿ ਸ਼ਬਦ ਨਾਸਕੀ ਹੈ, ਤਹਾਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਸਕੀ ਹੈ, ਕਹਾਂ ਸ਼ਬਦ ਬੈਕੁੰਠ ਕਹਾਂ ਇਹ ਨਾਸਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਹੀ। ਕਹਿਨ ਕਹਾਵਨ ਨਹਾ ਪਤੀ ਆਈ ਹੈ, तो मन माने जानते हो मैं जही है, जान बिंदी लगा के। जब लग मन बैकुंठ की आस, तब लग होए नहीं चरण निवास। उदों तक रब दे चरनां दे विच सुरत नहीं जुड़ सकती जदों तक मन विच ये भी आस है कि मैं बैकुंठ जावांगा, स्वर्ग विच जावांगा। जदों बंदा स्वर्ग तो भी उत्ते उठ गया, ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਛਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਸਿਰਫ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸੂਰਜ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸੱਚਖੰਡ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ कि मैनू सचखंड मिले, वो प्यार दे विच भगती करे। कहो कबीर ये कहिए काहे, साध संगत बैकुंठ है आए। हुण तुसीं संगत विच बैठे हो, कहंदे असल विच ये भी एक बैकुंठ है। संगत विच बैठना भी एक स्वर्ग है जी, तुसीं स्वर्ग विच बैठे हो। अगे चलो जी। गौड़ी गौड़ी कबीर जी उपजै निपजै निपज समाई, उपजै निपजै निपज समाई, नैनो देखत ए जग जाई, नैना देखत एह जग जाई, लाज न मरो कहो घर मेरा, लाज न मरो कहो घर मेरा, अंत की बार नहीं कछ तेरा, अंत की बार नहीं कछ तेरा, रहाओ रहाओ। अनिक जतन कर काया पाली, अनिक जतन कर काया पाली, मरती बार अगन संग जाली, मरती बार अगन संग जाली, चोवा चंदन मर्दन अंगा, चोवा चंदन मर्दन अंगा, सोतन जले काट के संगा, सोतन जले काट के संगा, कहो कबीर कहो कबीर, सुनो रे गुनिया, सुनो रे गुनिया, बिन से गो रूप देखे सब दुनिया, बिन से गो रूप देखे सब दुनिया, उपजै निपजै निपज समाई। जीव पैदा होंदा है, वड्डा होंदा है, फिर मौत के मूँह विच पै जांदा है। नैना हाहे ते बिंदी लगा के, इहनूं नैनो नहीं बोलांगे, नैना देखत ए जग जाई। इन्हां अखरां वेखदिआं देखदिआं किन्ना संसार तुरिया जा रहा है, किन्निआं नूं असीं छड्ड के आए शमशान घाट ते। अंत की बार नहीं, लाज ना मरो कहो घर मेरा। कहंदे भाई तैनूं शर्म नहीं आंदी जो तू कहना ये घर मेरा है? कहते शर्म नाल मर जाना चाहिए तैनू ते। लाज ना मरो कहो घर मेरा, अंत की बार नहीं कछ तेरा रहो। अनिक जतन कर काया नासकी है जी पाली। किन्ना असी
ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਮਰਤੀ ਬਾਰ ਅਗਨ ਸੰਗ जाली ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸਰੀਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਕਿੱਡਾ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਵੀ। ਚੋਆ ਚੰਦਨ ਮਰਦਨ ਅੰਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਤਰ ਮਲਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਫਿਊਮ ਲੋਕੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਤਨ ਜਲੈ ਕਾਠ ਕੈ ਸੰਗਾ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੜਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਲੱਕੜ ਰੱਖੋ, ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਥੱਲੇ ਵੀ ਲੱਕੜ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਸੁਨੋਰੇ ਗੁਨੀਆਂ, ਗੁਨੀਆਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਐ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਹੋ, ਗੁਨੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਨੂੰ। ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਗੱਲ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਸੁਨੋਰੇ ਗੁਨੀਆਂ, ਬਿਨਸੈ ਗੋ ਰੂਪ ਦੇਖੈ ਸਭ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਸੋਹਣਾ ਸਰੀਰ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖੇਗੀ। ਦੁਨੀਆ ਸ਼ਬਦ ਬਿੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੁਨੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਬਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿੰਦੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਹਾਂਜੀ। गौड़ी कबीर जी ਗੌੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ। अवर मुए क्या सोग करीजै, ਅਵਰ ਮੁਏ ਕਿਆ ਸੋਗ ਕਰੀਜੈ, तो कीजे जो आपन जीजै। ਤੋ ਕੀਜੈ ਜੋ ਆਪਨ ਜੀਜੈ, मैं ना मरो मरी बो संसारा, ਮੈਂ ਨਾ ਮਰੋ ਮਰਿਬੋ ਸੰਸਾਰਾ। अब मोहे मिलियो है जियावन हारा, ਅਬ ਮੋਹਿ ਮਿਲਿਓ ਹੈ ਜੀਆਵਨ ਹਾਰਾ। रहाओ ਰਹਾਓ एहा देही पर मल महकंदा, ਇਆ ਦੇਹੀ ਪਰਮਲ ਮਹਿਕੰਦਾ, ता सुख बिसरे परमानंदा। ਤਾਂ ਸੁਖ ਬਿਸਰੇ ਪਰਮਾਨੰਦਾ। कोटा एक पंच पनहारी, ਕੋਟਾ ਏਕ ਪੰਚ ਪਨਿਹਾਰੀ, टूटी लाज परै मत हारी। ਟੂਟੀ ਲਾਜ ਭਰੈ ਮਤ ਹਾਰੀ। कहो कबीर ਕਹੋ ਕਬੀਰ एक बुद्ध बिचारी, ਇੱਕ ਬੁੱਧ ਵਿਚਾਰੀ, ना ओह कोटा ना पनहारी। ਨਾ ਉਹ ਕੋਟਾ ਨਾ ਪਨਿਹਾਰੀ। ਗੌੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ। ਅਵਰ ਮੂਏ ਕਿਆ ਸੋਗ ਕਰੀਜੈ, ਕੋਈ ਮਰ ਜਾਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਕੀਜੈ ਜੋ ਆਪਨ ਜੀਜੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਗ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਦ ਕਰੋ ਜੋ ਆਪਨ ਜੀਜੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਨਾ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕਿ ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਇੱਕਦਮ। ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਅਟੈਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲੋਂ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਤੇ ਲਿਖਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਉਮਰ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾ ਮਰੋ ਮਰਿਬੋ ਸੰਸਾਰਾ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ, ਸੰਸਾਰ ਮਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ, ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਮਰੋ, ਮਰੋ ਬਿੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਵੀ ਬਿੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ। ਮਰਿਬੋ ਸੰਸਾਰਾ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ? मरबू ਮਰਿਬੋ ਸੰਸਾਰਾ, ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਜੋ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗੇ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਮਰਿਬੋ ਸੰਸਾਰਾ ਅਬ ਮੋਹਿ ਮਿਲਿਓ ਹੈ ਜਿਆਵਨ ਹਾਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖੇਗਾ। ਸਰੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਨਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਰੀਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਨਾ ਨਾਲ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਨਾਲੇ ਹੀ ਲਿਆ ਸੀ। ਰਹਾਓ ਇਆ ਦੇਹੀ ਪਰਮਲ ਮਹਿਕੰਦਾ, ਤਾਂ ਸੁਖ ਬਿਸਰੇ ਪਰਮਾਨੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਬਿੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਆ ਦੇਹੀ ਪਰਮਲ ਮਹਿਕੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਮਹਿਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੁਖ ਵਿਸਰੇ, ਜਿੰਨੇ ਸੁਖ ਵਧੇ ਰੱਬ ਵੀ ਤੇ ਵਿਸਰਿਆ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਲੈ ਸੁਖ ਰੱਬ ਲੈ ਲਵੇ, ਦੇਖੋ ਰੱਬ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਯਾਦ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੋਟਾ ਏਕ ਪੰਚ ਪਨਿਹਾਰੀ, ਕੋਟਾ ਪਾਠ ਹੈ। ਕੂਪ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ ਕੂਆ, ਕੂਆ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ ਕੋਟਾ। ਕੂਪ ਪਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਖੂਹ ਨੂੰ, ਕੂਏ ਨੂੰ ਕੂਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਕੂਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੂਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕੂਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਕੂਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੂਆ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤ ਰੂਪ ਹੈ, ਕੂਪ ਤੋਂ ਕੂਆ। ਟੁੱਟੀ ਲਾਜ ਭਰੈ ਮਤ ਹਾਰੀ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਇੱਕ ਬੁੱਧ ਵਿਚਾਰੀ, ਨਾ ਉਹ ਕੋਟਾ ਨਾ
बनिहारी। चलो जी के गौड़ी गौड़ी कबीर कबीर जी अस्थावर जंगम कीट पतंगा अस्थावर जंगम कीट पतंगा अनिक जन्म किए बहुरंगा अनिक जन्म किए बहुरंगा ऐसे घर हम बहुत बसाए ऐसे घर हम बहुत बसाए जब हम राम गर्भ होए आए जब हम राम गर्भ होए आए रहाओ जोगी जति तपी ब्रह्मचारी जोगी जति तपी ब्रह्मचारी कबहू राजा छत्रपति कबहू भेखारी कबहू राजा छत्रपति कबहू पेखारी साकत मरे संत सब जीवाए साकत मरे संत सब जीवै। साकत मरे चलो संत चलो आगे चलो। राम रसायन रसना पीवे राम रसायन रसना पीवै कहो कबीर कहो कबीर तब कृपा कीजय अब कृपा कीजय हार परे अब पूरा दीजय अब पूरा दीजय। इकट्ठा पढ़ो हार परे अब पूरा हार दीजै। परे। बस बस बस। अस्थावर जंगम कीट पतंगा जिमें गुरु अर्जन साहब महाराज शब्द है ना जी कई जन्म पे कीट पतंगा इसे तरह शब्द है। ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਬਣੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੰਸਕਾਰ, ਅਸੀਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲੀ ਹਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਫਸਾ ਲਿਆ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਫਸਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੁਣ? ਸੰਸਕਾਰ ਪਿੱਛੋਂ। ਕਿਉਂ? ਮਨ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਆਤਮਾ ਤੇ ਉਹੀ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਰੀਰੇ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕੱਪੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਪਾ ਲਏ ਪਰ ਸਰੀਰ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੇ ਉਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀੜੇ ਪਤੰਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਅਨੇਕ ਜਨਮ ਕੀਏ ਬਹੁ ਰੰਗਾ ਐਸੇ ਘਰ ਹਮ ਬਹੁਤ ਵਸਾਏ। ਘਰ ਕੇ ਹੈ ਸਰੀਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਸਾ ਕੇ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਜਬ ਹਮ ਰਾਮ ਗਰਭ ਹੋਏ ਆਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਇਆ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋਗੀ ਜਤੀ ਤਪੀ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ। ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦੇ ਇੱਕੇ ਵਾਰੀ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਕਰੋਗੇ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਜੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜੋਗੀ ਜਤੀ ਤਪੀ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਬਣੇ ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ, ਇਹ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਉਂ? ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ, ਦੂਜੀ, ਤੀਜੀ, ਚੌਥੀ, ਪੰਜਵੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ। ਕਬਹੂ ਰਾਜਾ ਛਤਰਪਤ ਕਬਹੂ ਭਿਖਾਰੀ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਪਿਛਲਾ ਜਨਮ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਰਾਜੇ ਵੀ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਿਖਾਰੀ ਵੀ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਮਚੰਦਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਵਸਿਸ਼ਠ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ। ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਹੱਸ ਪਏ। ਵਸਿਸ਼ਠ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਗੱਲ? ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਜੀ ਹੱਸੇ ਕਿਉਂ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੀੜਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀਆਂ 2 ਲੱਤਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ 100 ਵਾਰੀ ਇੰਦਰ ਰਾਜਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। 100 ਵਾਰ ਇੰਦਰ ਦਾ ਰਾਜ ਭੋਗਿਆ ਇਹਨੇ। ਭਾਵ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਭੋਗ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਅਖੀਰਕਾਰ ਫਿਰ ਕੀੜਾ ਬਣਨਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ। ਕਬਹੂ ਰਾਜਾ ਛਤਰਪਤ ਕਬਹੂ ਭਿਖਾਰੀ। ਕਬਹੂ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪੀ ਲਗਾ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਕਤ ਮਰੈ ਵਿਸ਼ਰਾਮ। ਸੰਤ ਸਭ ਜੀਵੈ। ਸਾਕਤ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਜੰਮਦੇ ਨੇ, ਮਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸੰਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਕੈਸੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਇਹ, ਪਰ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਣ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿਸ ਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਠਾਣਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਘਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਨਿਆਣੇ ਸੌਖੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਆਪ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਔਖੀ ਕੱਢ ਦਈਏ,
ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ, ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰੋਗੇ ਨਾ ਜੀ ਤਾਂ ਰੱਬ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੀਵੈਂ ਨਾਸਕੀ ਹੈ, ਰਾਮ ਰਸਾਇਣ ਰਸਨਾ ਪੀਵੈਂ, ਨਾਸਕੀ ਹੈ ਪੀਵੈਂ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਕੀਜੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਇੱਛਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਇੱਛਾ ਵਾਲੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮਨ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਜੀ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਮਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇਗਾ। ਹਾਰ ਪਰੇ ਅਬ ਪੂਰਾ ਦੀਜੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰੇ 17 ਸਾਲ ਦੇ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਇਆ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਇਹ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਮਿਲੇ। ਉਹੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਉਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਰੱਟੀ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਪੈਕੇਜ ਪੂਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ 17 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੋਈ ਕਹੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇਗ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਾਈ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਮਿਲ ਜੇ? ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸੋ, ਦੇਖ ਲਓ, ਕਰਾਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਮਿਲੇ, ਬਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇਗ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੋ, ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਤੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਜਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਟ ਲਵੋਗੇ। ਜਦੋਂ ਸੁੱਖ ਆਵੇਗਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ। ਪਰ ਜੇ ਸਹਿਜਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਟਿਕਣ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਦੁੱਖ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਟਿਕਣ ਦੇਣਾ। ਗੱਲਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ? ਸੋ ਸਹਿਜਤਾ, ਟਿਕਾ, ਇਹ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਜਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਰੱਬ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਜੱਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੋਗੇ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਰੱਬ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਦੀ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਮਿਲਿਆ, ਇੱਕ ਰਵਿਦਾਸ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਕਬੀਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਰੇ ਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੋਵੇਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਬ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਰੀਤਾਂ ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਹੈ ਉਹ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਸ ਇੱਕ ਨੇ ਕਹਿਤੀ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਕਰਦੀ, ਤੀਜੇ ਨੇ ਕਰਦੀ। ਅਸਲੀ ਹੈ ਗਿਆਨ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਕੀਜੇ, ਹਾਰ ਪਰੇ ਅਬ ਪੂਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਿਆ, ਹਾਰ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ। ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਗੇ। गौड़ी कबीर जी की, गौड़ी कबीर जी की, नाल रलाए लिखिया महला पंजवा, नाल रलाए लिखिया महला पंजवा। ऐसो अचरज देखियो कबीर, ऐसो अचरज देखियो कबीर। दद कै भोले बिरोले नीर, दद कै भोले बिरोले नीर। रहाओ वहाओ हरि अंगूरी गदहा चरै, हरि अंगूरी गदहा चरै। नित उठ हासे हिंगे मरै, नित उठ हासै हिंगै मरै। माता भैंसा अमुहा जाए, माता भैंसा अमुहा जाए। कुद कुद चरे रसातल पाए, कुद कुद चरै रसातल पाए। कहो कबीर, कहो कबीर, प्रगट पई खेड, प्रगट पई खेड। लेले को चुंगे नित पेड़, लेले को चुंगे नित भेड़। राम रमत मत प्रगटी आई, राम रमत मत प्रगटी आई। कहो कबीर गुर सोजी पाई, कहो कबीर गुर सोजी पाई। गौड़ी कबीर जी की नाल रलाए लिखिया महला पंजवा। समझ पैगी? इस शब्द दे विच एक बंद जिहड़ा है वो पंजवें पातशाह महाराज दा नाल रला के लिखिया होया है। वो किहड़ा बंद वैसे कहा जाता है कि चौथा बंद है। ये वैसे गुरु अर्जन साहब ने आप नहीं लिखिया कि मैं ये बंद लिख रहा हाँ। हाँ, उन्होंने लिखा कि एक बंद ये गुरु अर्जन साहब का वैसे कि मन्निया जाता भी चौथा जिहड़ा बंद है
ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਐਸੋ ਅਚਰਜ ਦੇਖਿਓ ਕਬੀਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਿਆ। ਦੱਦ ਕੈ ਭੋਲੇ ਬਰੋਲੇ ਨੀਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦਹੀਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰਿੜਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਿੜਕਦਾ ਰਹੇ, ਅਖੀਰ 'ਚ ਰਹੇਗਾ ਕੀ? ਪਾਣੀ। ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ? ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਮਧਾਣੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ? ਕੁਝ ਗਿਆਨ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕੁਝ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਬੈਕ ਗੇਅਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਈ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਈਰਖਾਵਾਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਨਿੰਦਕ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਏ। ਐਨੇ ਵੈਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਬੜੇ ਵੈਰ ਵੱਧ ਗਏ। ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੈਕ ਗੇਅਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਸ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਗੇਅਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੈਕ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹੇ ਦੱਦ ਕੈ ਭੋਲੇ ਬਰੋਲੇ ਨੀਰ, ਹਰੀ ਅੰਗੂਰੀ ਗਦਹਾ ਚਰੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੀ ਅੰਗੂਰੀ ਗਦਹਾ ਚਰੈ। ਮੂਰਖ ਜੀਵ ਨੂੰ ਮਨ ਭਾਉਂਦੇ ਵਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਣਦਾ ਹੈ। ਹਰੀ ਅੰਗੂਰੀ ਗਦਹਾ ਚਰਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਹੈ ਨਿਤ ਹੁੱਟ ਹਾਸੈ ਹੀਂਗੈ ਮਰੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਸਦਾ ਜਿਵੇਂ ਖੋਤੇ ਵਾਂਗ, ਜਿਵੇਂ ਖੋਤਾ ਹਿਣਕਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਰ ਭੋਗ ਭੋਗ ਕੇ ਹੱਸਦਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਭੈਂਸਾ ਅਮੂਹਾ ਜਾਏ, ਕੁੱਦ ਕੁੱਦ ਚਰੈ ਰਸਾਤਲ ਪਾਏ। ਭੈਂਸਾ ਬਿੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਹਿੰਗ ਹੈ, ਹਿੰਗ ਹੈ ਹਾਹੇ ਦੀ ਬਿਹਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿੰਦੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਪ੍ਰਗਟ ਭਈ ਖੇਡ, ਲੇਲੇ ਕੋ ਚੁੰਗੈ। ਚੁੰਗੈ ਘੱਗੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਦੁਲਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿੰਦੀ ਆਵੇਗੀ। ਨਿਤ ਭੇਡ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਐਸੀ ਖੇਡ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ। ਲੇਲੇ ਕੋ ਚੁੰਗੈ ਨਿਤ ਭੇਡ। ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੁੰਗਦੀ ਹੋਵੇ? ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਗਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਖੇਡ ਉਲਟੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਾਂ ਕੌਣ ਹੈ? ਮਤ, ਮਾਤਾ ਮਤ। ਸਾਡੀ ਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਮਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਬੱਚਾ ਕੀ ਹੈ? ਮਨ ਹੈ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਨ ਮਤ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮਤ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰਮਤ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਰਾਮ ਰਮਤ ਮਤ ਪ੍ਰਗਟੀ ਆਈ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਗੁਰ ਸੋਝੀ ਪਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੇ ਸਮਝ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਮਝ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬੁੱਧੀ ਜਾਗ ਗਈ, ਬੁੱਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਗੇ ਚਲੋ ਜੀ। गौड़ी गौड़ी कबीर जी पंचपदे जो जल छोड़ बहार भ्यो मीना, जो जल छोड़ बहार भयो मीना। पूरब जन्म हो तप का हीना, पूरब जन्म हो तप का हीना। अब कहो राम, अब कहो राम, कवन गत मोरी, कवन गत मोरी। तजले बनारस, तजिले बनारस, मत भई थोरी, मत भई थोरी। राहो सगल जन्म शिवपुरी गवाया, सगल जन्म शिवपुरी गवाया। मरती बार मगहर उठ आया, मरती बार मगहर उठ आया। बहुत बरस तप किया काशी, बहुत बरस तप किया काशी। मरण भया मगहर की बासी, मरण पया मगहर की बासी। काशी मगहर सम विचारी, काशी मगहर सम विचारी। ओछी भगत कैसे उतरस पारी, ओछी भगत कैसे उतरस पारी। कहो गुर गज शिव, कहो गुर गज शिव, सबको जाने, सबको जाने। मुआ कबीर रमत श्री रामे, मुआ कबीर रमत श्री रामे। ज्यों शब्द बिंदी लगा के, ज्यों जल छोड़ बहार पयो मीना, पूर्व जन्म हो तप का हीना। अब कोह राम कवन गत मोरी, तजिले बनारस मत पई थोरी। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਰਮ ਤੋੜਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ।
वो की काशी ਜਿਹੜੀ है ਇਹ किस दी ਵਸਾਈ ਮੰਨੀ गई है शिव जी दी ਤੇ ਮਗਹਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦਾ ਵਸਾਇਆ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਬਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੱਲ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਨੌਤ ਸੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜਾਏਗਾ ਬੈਕੁੰਠ, ਜਿਹੜਾ ਮਗਹਰ ਵਿੱਚ ਮਰੇਗਾ ਉਹ ਜਾਏਗਾ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਣਾ ਸੀ ਤੇ ਮਗਹਰ 'ਚ ਆ ਗਏ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮਗਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਾਂਗਾ ਪਰ ਮੈਂ ਨਰਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਸ਼ੀ ਤੇ ਮਗਹਰ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਕੰਮ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਉਣਾ ਹੈ ਅੱਗੇ, ਇੱਕ ਆਰਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਾਨ ਕਰੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਆਰੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੱਟ ਕੇ ਮਰੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਕੁੰਠ ਜਾਵੋਗੇ। ਕਿੰਨਾ ਪਾਗਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਪਾਗਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ? ਕਿਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਘ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਅਕਲ ਆਵੇ। ਕਿਉਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਮਾਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਨਾ ਮੰਗ ਲਵੇ, ਮੇਰਾ ਕੰਮੇ ਮੁਕਾ ਦਿਓ। ਚਲੋ शिव शब्द बिंदी लगा के सगल जन्म शिवपुरी गवाया। शिवपुरी केड़ी है? काशी। मरती बार मगहर उठाए आया। कबीर साहब जी आगे बहुत बरस तप किया काशी, बड़ा भजन काशी विच कीता। मरन पिया मगहर की वासी। मरन दे टाइम आगे मगहर दे विच लोकी हसन। काशी मगहर सम विचारी, कहने मेरे वास्ते दोवें बराबर ने। ओछी भगत कैसे उतर सपारी, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਓਛੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਹੋ ਗੁਰ ਗੱਜ ਸ਼ਿਵ ਸੱਸੇ ਦੇ ਪੈ 'ਚ ਬਿੰਦੀ, ਸਭ ਕੋ ਜਾਣੇ ਮੂਆ ਕਬੀਰ ਰਮਤ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮੈ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਮਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਬਣਾ ਲੈਣ ਗੱਲਾਂ 200 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 400 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਮਰੇਗਾ ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਹੀ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਮਰੇਗਾ ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ੱਕਤ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮਰੇ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੇ, ਜਿਹਨੇ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਚਲੋ। गौड़ी कबीर जी, गौड़ी कबीर जी, चोआ चंदन मर्दन अंगा, चोआ चंदन मर्दन अंगा, सो तन जलै काठ कै संगा, सो तन जलै काठ कै संगा, इस तन धन की कवन वडाई, इस तन धन की कवन वडाई, तरन परे उर्वार न जाई, तरन परै उर्वार न जाई, रहाओ वहाओ, रात जे सोवें, रात जे सोवें, दिन करें काम, दिन करें काम, एक खिन लेह न हर को नाम, एक खिन लेह न हर को नाम, हाथ ता डोर, हाथ ता डोर, मुख खायो तंबोर, मुख खायो तंबोर, मरती बार कस बांध्यो चोर, मरती बार कस बांध्यो चोर, गुरमत रस रस हर गुण गावे, गुरमत रस रस हर गुण गावे, रामे राम रमत सुख पावे, रामे राम रमत सुख पावे, कृपा करके नाम दृढ़ाई, कृपा करके नाम दृढ़ाई, हर हर बास सुगंध बसाई, हर हर बास सुगंध बसाई, कहत कबीर, कहत कबीर, चेत रे अंधा, चेत रे अंधा, सत राम झूठा सब तंदा, सत राम झूठा सब तंदा, चोआ चंदन मर्दन अंगा, सो तन जलै काठ कै संगा। जिस नूं बड़ी सुगंधी लाई वो किहदे नाल जल गया? काठ, लकड़ी, लकड़ियां 'च सड़ गया सी। इस तन तन की कबन बढ़ाई, की तारीफ करिए, की हंकार है इस शरीर का। धरन परै उर्वार ना जाई, धरती ते पिया रह जांदा, नाल कख भी नहीं जांदा। रात जे सोवें, नासकी है सोवें, दिन करें काम। यही इस तरह ही लंघदी जिंदगी साडी। राती सो गए तो दिन काम दे विच चल लंघ गया। करें नासकी है। एक खिन लेह न हर को नाम, लेह बिंदी लगा के, हाथ ता डोर, मुख खायो तंबोर।
मरती बार कस बांधियो चोर, बांधियो बिंदी लगा के ते गुरमत रस रस विश्राम हर गुण गावे, रामै राम रमत सुख पावे, कृपा करके नाम दृढ़ाई, हर हर बास सुगंध बसाई, कहत कबीर विश्राम, चेतरे अंधा सत राम झूठा सब तंदा। अगे चलो जी। गौड़ी गौड़ी कबीर जी तिपदे चार तुके, तिपदे चार तुके, जमते उलट भये हैं राम, जमते उलट भये है राम, दुख बिन से सुख कियो विश्राम, दुख बिन से सुख कियो विश्राम, बैरी उलट भये हैं मीता, बैरी उलट भये है मीता, साकत उलट सुजन भय चीता, साकत उलट सुजन भय चीता, अब मोहे सर्व कुशल कर मान्या, अब मोहे सर्व कुशल कर मान्या, शांत भई जब गोविंद जान्या, शांत भई तब गोविंद जान्या, रहाओ तन में होती कोट उपाध, तन में होती कोट उपाध, उलट भई सुख सहज समाध, उलट भई सुख सहज समाध, आप पछाने आपे आप पछाने आपे आप, रोग न व्यापे तीनों ताप, रोग न व्यापे तीनों ताप, अब मन उलट सनातन हुआ, अब मन उलट सनातन हुआ, तब जानिया जब जीवत मुआ, तब जानिया जब जीवत मुआ, कहो कबीर सुख सहज समावो, कहो कबीर सुख सहज समावो, आप न डरो न अवर डरावो, आप न डरो न अवर डरावो। कहो कबीर जी तिपदे भाव के तीन पदियां वाले ते चार तुके ते चार तुकां वाले शब्द हुण चलने ने। जब ते उल्ट पए है राम, दुख बिन से सुख कियो विश्राम, सस्से दे पैज बिंदी विश्राम, बैरी उल्ट पए है मीता, साकत उल्ट सुजन पए चीता, इनू सुजन नहीं पढ़ना, सुजन पए चीता, इकट्ठा पाठ करना है। अब मोहे सर्व कुशल सस्से दे पैज बिंदी नाल कर मान्या, शांत सस्से दे पैज भी बिंदी लगेगी, भई जब गोविंद जाने रहाओ, तन में होती कोट उपाद, उल्ट भई सुख सह समार, आप पछाने आपे आप, रोग न व्यापै तीनों ताप, अब मन उल्ट सनातन हुआ, तब जानिया जब जीवत मुआ, कहो कबीर सुख सह समावो, बिंदी लगा के, आप न डरो बिंदी न अवर डरावो। सो महाराज मेहर करन, समय की समाप्ति है, आओ समाप्ति करिए जी। कहो कबीर सुख सहज समावो, कहो कबीर सुख सहज समावो, आप न डरो न अवर डरावो, आप न डरो न अवर डरावो। होइयां भुल्लां चुकां दी खीमा जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।